In previous lecture, we have seen the algorithm for linear search technique. Okay, there were two types of searching techniques: linear search and binary search. In linear search, what was the technique? We were comparing the key element with each and every element of given array. Okay, if element is matching with given array elements, then we can say element found. Otherwise, we can say element not found. Okay. See, first I am giving you highlights for this algorithm. Linear search algorithm was there. Three arguments were passed: a, k, and n. Okay, a was given array, k equal to key element, n equal to number of elements. Step one, start. Step two, initialize. I equal to lower bound means we are pointing to first element of the array. So I equal to lower bound. Lower bound means a of 0. Then we have used the register variable flag, which was initialized 0 first. Okay. Then a of n equal to k. See, if we are having n number of elements, but index starts from 0. So total number of elements are n minus 1. But we are going to store the key element at the position of a of n. Okay. Then what will happen? We will compare a of n with a of I until I reaches to upper bound. If it is equal to a of I, then flag will be 1 and I will be incremented. So a of n will be compared to the next element. Okay. Now if here flag is set to 1, then we can say element found, otherwise element not found. This was the algorithm for linear search technique. Okay. Is this clear to everyone? Yes or no? The algorithm for linear search is clear to everyone? Everyone should type either yes or no. Okay, Pratik, again I am repeating. See here. In linear search technique, we were using an array. Okay. See, wait a minute. I am going to show you the rough idea about linear search technique. Okay. Now see here. The array elements are already given here, starting from 32, 12, 45, 67, 82, 11, 90, 15, 17, and 54. These are the array elements. This 60 is a key element, k equal to 60. So we have stored it at the position a of n, because here this position, the value stored at last position is known as n minus 1. Okay, so the next position is known as n. Now we will compare a of n to each and every a of I element starting from a of 0. So a of 0 equal to lower bound. So we have initialized I equal to lower bound. And at the nth position, or at a of n position, we have stored key element, that is k. We want to find the value 60 in the given elements. Okay. So we will compare this element, means a of n, with a of I starting from first element. If a of n equal I, then flag will set to 1. First of all, we have initialized flag to 0. Okay. If element is found, then and only then flag will be set to 1. Otherwise, the value of flag will remain 0 only. Okay. So else flag is 0. Now check the condition. If flag is set to 1, then we can say element found. Else we can say element not found. Else means flag remains at the 0 only, because we have initialized flag in starting here at 0. Here the value given is 60. So it is not matched with anyone. So we can say element not found. But if value is 67, then it will match with this position. Okay. So when I plus plus increment reaches here and a of n will be compared with this a of I, then we can say element found. At that time the flag will set to 1. Now clear? Yes or no? Pratik, is it clear to you? Okay, fine. Now today we are going to move to the next algorithm. See, next algorithm is for binary search technique. Algorithm is very easy. Somewhat it is lengthy, but
once you will master this technique for binary searching, then it will be very easy algorithm for you. Okay, so keep your notes open and pen with you. You have to write with me. Okay. Okay, now the screen is visible for binary search. Yes or no? See, first, what is binary search technique? To apply binary search, elements of array should be in sorted order. Keep in mind, સપોઝ તમને એક્ઝામમાં એલિમેન્ટ્સ આપેલા હોય એરેના કે જે કોઈ બી ઓર્ડરમાં લખેલા હોય અને તમને એવું કહે કે બાઇનરી સર્ચ ટેકનિક એપ્લાય કરો, તો સૌથી પહેલા તમારે એનું સોર્ટિંગ કરવું પડશે કમ્પલસરી. બીકોઝ બાઇનરી સર્ચ ટેકનિક છે એ સોર્ટેડ એરે ઉપર જ વર્ક કરશે. વિધાઉટ સોર્ટિંગ ટેકનિક છે કાંઈ કામ આવશે નહીં. બરાબર? જો અહીંયા મેં જે એરે એલિમેન્ટ્સ લખ્યા છે ને એ એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં સોર્ટેડ છે ઓલરેડી. જો આ સોર્ટેડ ના હોય અને ગમે તેમ આડાવડા હશે તો સૌથી પહેલા તમારે એનું સોર્ટિંગ કરવું પડશે. આ વસ્તુનું ધ્યાન રાખજો. તમારે બુકમાં લખવું હોય તો લખી લો બાઇનરી સર્ચ ટેકનિક લખીને કે ધ એલિમેન્ટ્સ શુડ બી ઇન સોર્ટેડ ઓર્ડર. ઇફ દે આર નોટ ઇન સોર્ટેડ ઓર્ડર then you must sort them first. Okay, now see how to perform binary search technique. Okay, this is tracing. અત્યાર સુધીના અલ્ગોરિધમમાં મેં તમને ટ્રેસિંગ આવું કંઈ લખાવેલું નથી. બરાબર? વોટ ઇઝ ટ્રેસિંગ? તમારી એક્ઝામમાં બાઇનરી સર્ચ અલ્ગોરિધમ તો પૂછાય જ છે. બરાબર? બટ એનું ટ્રેસિંગ એટલે કે બાઇનરી સર્ચ ટેકનિક કેવી રીતે વર્ક કરે છે એલિમેન્ટ્સનો યુઝ કરીને, એ આખા જે સ્ટેપ્સ છે, એ આખી જે પ્રોસેસ છે, ધેટ ઇઝ નોન એઝ ટ્રેસિંગ. તો હવે તમારી બુકમાં તમે જો બાઇનરી સર્ચ એવું ટાઇટલ લખ્યું છે તો એની નીચે લખો ટ્રેસિંગ. મેં ઓલરેડી જો અહીંયા સ્લાઇડમાં આપેલું જ છે લખેલું. બરાબર? ટ્રેસિંગ લખી અને આ એલિમેન્ટ્સ લખો 1 2 3 4 5 6 7. ઓકે, હવે જો તમે 1 2 3 4 5 6 7 લખી લીધું હોય તો પ્રોપરલી શાંતિથી પહેલા આ ટેકનિક જો હું શું કરું છું એ જોજો કેવી રીતે પરફોર્મ થાય. આપણે એલિમેન્ટ શું છે 1 2 3 4 5 6 અને 7. બરાબર? હવે આપને કી એલિમેન્ટ આપ્યો છે k ઇક્વલ ટુ 3. કી એલિમેન્ટ ઇઝ ઓલરેડી ગીવન k ઇક્વલ ટુ 3. તમારે શું કરવાનું છે કે આ જે એરેના એલિમેન્ટ્સ છે એમાંથી શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે તો કે 3 ફાઇન્ડ કરવાનું છે. હવે બાઇનરી સર્ચ ટેકનિક છે ને એ કેવી રીતે વર્ક કરે જોજો. સૌથી પહેલા તમને એક્ઝામમાં આવી રીતે આપેલું હશે, તમારે ક્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવું લખવાનું આન્સર તમને એવી રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાશે. ગીવ ધ ટ્રેસિંગ ફોર બાઇનરી સર્ચ ટેકનિક ફોર ગીવન એરે એલિમેન્ટ્સ એન્ડ ગીવન કી એલિમેન્ટ. એટલે તમને એરેના એલિમેન્ટ આપી દીધા હોય, કી એલિમેન્ટ આપેલો હશે. બરાબર? સૌથી પહેલા તમારે જે એરેના એલિમેન્ટ આપેલા છે ને એ અહીંયા એઝ ઇટ ઇઝ લખવાના છે 1 2 3 4 5 6 એન્ડ 7. ઓકે, આ એરે એલિમેન્ટ્સ આપણે એઝ ઇટ ઇઝ જેમ આપેલા છે એમ લખી લીધા. હવે મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં સમજાવ્યું જ્યારે અલ્ગોરિધમ સ્ટાર્ટ કર્યા ને ત્યારે કે એરેના જે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એને આપણે લોઅર બાઉન્ડ કહેશું. બરાબર? લાસ્ટ એલિમેન્ટ છે એને અપર બાઉન્ડ કહેશું. તો એવી રીતે જે બાઇનરી સર્ચ ટેકનિક છે ને એમાં એરેનો જે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એનું નામ આપણે આપશું લો. શું આપશું એનું નામ આપણે? લો. તો અહીંયા 1 છે એ ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે, એનું નામ શું હશે? લો. જે સૌથી લાસ્ટ એલિમેન્ટ છે એટલે કે 7, એનું નામ આપણે આપશું હાઈ. શું નેમ આપશું? 7 ને આપણે હાઈ. ઓકે, સૌથી પહેલું કામ તમારે આ કરવાનું થશે એક્ઝામમાં જો પૂછાય તો કે લો એલિમેન્ટ કયો છે એ પહેલા તો ડિફાઇન કરવાનું રહેશે, પછી હાઈ એલિમેન્ટ કયો છે એ ડિફાઇન કરવાનું રહેશે. બરાબર? હવે આટલું થઈ ગયું ને પછીના સ્ટેપમાં તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે મિડ. શું ફાઇન્ડ કરવાનું છે? મિડ. મિડ માટે એક ઇક્વેશન યાદ રાખો, મિડ ઇક્વલ્સ ટુ લો પ્લસ હાઈ ડિવાઈડ બાય 2. પણ આ લો પ્લસ હાઈ વાળું જે આખું ઇક્વેશન છે ને એ આખું કમ્પલસરી બ્રેકેટમાં લખવું પડશે. વિધાઉટ બ્રેકેટ નહીં લખતા, નહીતર ખોટું પડશે. બરાબર? મિડ ઇક્વલ્સ ટુ શું તો કે લો પ્લસ હાઈ ડિવાઈડ બાય 2. હવે જે લો એટલે કે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એની ઇન્ડેક્સ શું હોય? કોઈ મને આન્સર આપશે? ફર્સ્ટ એલિમેન્ટની ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ શું હોય એરેની અંદર?
ઓકે 0 ફાઇન. ઓકે, તો અહીંયા લો ની વેલ્યુ શું આવશે? 0 પ્લસ હવે હાઈ ની વેલ્યુ શું આવશે? તો કે 0 1 2 3 4 5 અને 6. હાઈ ની વેલ્યુ 6 શું કામે આવે એ ક્લિયર થયું? યસ ઓર નો? હાઈ ની વેલ્યુ છે શું આવે? 6 આવે ને? હા કે ના? યસ કે નો મને આન્સર આપો. ઓકે ફાઇન. હવે 0 plus 6 divide by 2. So answer will be 3. Okay. So આ 3 એટલે શું થયું? તો કે a of 3. એટલે મિડ ની વેલ્યુ શું મળી આપને? a of 3. બરાબર. હવે ના સ્ટેપમાં શું લખવાનું છે? તો અગેન 1 અગેન જે લિસ્ટ છે તમારું એ એઝ ઇટ ઇઝ લખવાનું છે. 4 then 5 then 6 and then 7. બરાબર. હવે 1 શું હતું? તો કે લો. 7 શું હતું? તો હાઈ હતું ને, બીકોઝ ઓફ ઇટ ઇઝ ધ લાસ્ટ એલિમેન્ટ. સો 7 ને આપણે ક્યાં સેટ કરશું? તો કે હાઈમાં. બરાબર, એ હાઈ હતું. આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું? મિડ. મિડ એટલે a of 3. તો આમાંથી a of 3 કયું થયું? તો કે આ 1 છે, a of 0, then a of 2, સોરી a of 1, a of 2 and 4 will be a of 3. તો મિડ એલિમેન્ટ કોણ થશે? 4. મિડ એલિમેન્ટ કોણ થશે? 4 થશે. બરાબર. આટલી પ્રોસેસ બધાને ક્લિયર? લો, હાઈ અને મિડ ત્રણ વસ્તુ આપણે ડિફાઇન કરી. યસ ઓર નો? ઇઝ ઇટ ક્લિયર ટુ એવરીવન? ઓકે ફાઇન. સી, હવે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે મિડ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરો ને એટલે તમારે કમ્પેરિઝન કરવાની. શું કમ્પેરિઝન કરવાની? કે ભાઈ જે કી એલિમેન્ટ આપ્યો તો કે શું આપ્યો તો આપને? અહીંયા 3 આપ્યો છે ને. આ કી એલિમેન્ટને સૌથી પહેલા મિડ સાથે કમ્પેર કરવાનું, બીકોઝ મિડ તો ફાઇન્ડ આઉટ થઈ ગયો છે. એટલે અહીંયા આપણે શું લખશું? કે ઇફ કે ઇક્વલ મિડ, તો આપણે શું કહી શકીએ? કે ધેન રાઇટ એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ. બરાબર. પણ અહીંયા કે ઇક્વલ ટુ મિડ છે કે નથી? મિડ એલિમેન્ટની વેલ્યુ શું છે? તો કે 4. કે ની વેલ્યુ શું હતી? 3. તો કે નોટ ઇક્વલ ટુ મિડ થયું ને. બરાબર. તો હવે શું જોવાનું? કે છે મિડ કરતા લેસ ધેન છે કે ગ્રેટર ધેન છે? કે ની વેલ્યુ શું હતી? 3 છે. મિડ ની વેલ્યુ શું છે? 4 છે. તો કે લેસ ધેન 3 થશે, લેસ ધેન મિડ થશે કે ગ્રેટર ધેન મિડ થશે? કે લેસ ધેન મિડ કે ગ્રેટર ધેન મિડ? કોઈ આન્સર આપી શકે? કે ની વેલ્યુ 3 હતી, મિડ ની વેલ્યુ 4 છે. તો ક્લિયર છે ને કે લેસ ધેન થયું કે ગ્રેટર થયું? ઓકે ફાઇન. તો હવે અહીંયા આપણે અહીંયા શું જોશું? કે લેસ મિડ છે. ઇફ કે લેસ ધેન મિડ. બરાબર. તો શું કરવાનું? જોજો અહીંયા હાઈ ઇક્વલ ટુ મિડ માઇનસ 1. જોજો વ્યવસ્થિત શું પરફોર્મ કરું છું. સહેલું છે, પણ જો તમે એકવાર ધ્યાન ના આપ્યું તો નહીં પાછું યાદ આવે શું કરવાનું છે. કે ની વેલ્યુ મિડ કરતા લેસ છે એટલે આપણે કર્યું હાઈ ઇક્વલ ટુ મિડ માઇનસ 1. હવે શું થશે? હાઈ ઇક્વલ ટુ મિડ માઇનસ 1 મેં કર્યું ને, તો આ જે લિસ્ટ આપને આપેલું છે એમાં કેવી રીતે હાઈ છે એ સેટ થશે એ જોજો એક વખત. હવે જો કે લેસ ધેન મિડ. બરાબર. મિડ છે અહીંયા છે, આ જે ફોર્થ છે એ મિડ છે. જો કે લેસ ધેન મિડ હોય તો શું કરવાનું? હાઈ ને ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાનું? મિડ માઇનસ 1. તો મિડ માઇનસ 1 એટલે શું થયું? 3 થયું ને. તો હવે હાઈ ક્યાં આવશે? તો કે 3 ઉપર આવશે. બરાબર. એક વખત આ વસ્તુ નક્કી થઈ જાય કે હાઈ, લો અને મિડ એ પાછું ક્યાં સેટ થશે, પછી મેઇન વસ્તુ શું છે કે મિડ પછીનું લિસ્ટ છે એને તમારે યુઝ જ નથી કરવાનું. કેવી રીતે? 1 છે લો થયું, 3 છે હાઈ થયું. તો હવે તમારો એલિમેન્ટ કે છે મિડ કરતા લેસ જ છે. તમે જોજો મિડ છે એ 4 ઉપર હતો ને અહીંયા. બરાબર. તો 4 પછીની જેટલી વેલ્યુ છે એ બધી કે કરતા ગ્રેટર જ છે. એટલે તમારે હવે આ સાઈડના લિસ્ટમાં કાંઈ સર્ચિંગ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવાનું નથી. તો આ બધા એલિમેન્ટ છે એને આપણે ઇગ્નોર કરીને
ફરીથી પાછા એલિમેન્ટ લખવાના છે. હવે આપણી પાસે ખાલી 3 એલિમેન્ટ જ છે, 1 2 એન્ડ 3. ઓકે, સો 1 છે શું હતું? લો. હાઈ કોણ થયું? તો કે 3. શું કામે? આપણે મિડ -1 કર્યું હતું એટલા માટે 3 છે શું થયું? હાઈ થયું. આટલે સુધી ક્લિયર બધાને? હા કે ના? ઓકે ફાઇન. હવે અગેન આ જે લિસ્ટ આપણી પાસે રિમેનિંગ લિસ્ટ છે ને 1 2 3, એમાં અગેન મિડ ફાઇન્ડ કરવાનું. તો મિડ ની ફોર્મ્યુલા શું હતી? તો કે લો પ્લસ હાઈ ડિવાઈડ બાય 2. હવે અહીંયા લો ની ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ તો ઓલવેઝ શું હોય? 0. શું હોય? લો ની ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ ઓલવેઝ 0 પ્લસ હાઈ ની ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ શું છે? 2. તો 0 પ્લસ 2 ડિવાઈડ બાય 2. તો મિડ ની વેલ્યુ શું આવી? 1. 1 એટલે a ઓફ 1 આવ્યું ને. તો હવે અગેન આપણે આ લિસ્ટ પાછું લખશું ને. શું કામે? હવે પાછું મિડ ઇન્ડિકેટ કરવું પડશે ને. કંટ્રોલ V અગેન સી હિયર. a ઓફ 1 એટલે શું થયું? સેકન્ડ વેરિયેબલ થયું ને. આ આવ્યું મિડ, બરાબર. પાછી આખી પ્રોસેસ રિપીટ કરવાની. શું રિપીટ કરવાની? કે ચેક કરવાનું છે ઇફ k ઇક્વલ મિડ. અહીંયા આ કન્ડિશન ખોટી છે એટલે વર્ક નહીં કરે. k લેસ ધેન મિડ કન્ડિશન ચેક કરશું બીજી આના પછીની કન્ડિશન, કેમ કે આ k ઇક્વલ મિડ ખોટી છે, બરાબર. ઇફ k લેસ ધેન મિડ, આ કન્ડિશન એ ખોટી છે. તો હવે આપણે ચેક કરશું ઇફ k ગ્રેટર ધેન મિડ. k ગ્રેટર ધેન મિડ જ છે ને. મિડ ની વેલ્યુ 2 છે અને k ની વેલ્યુ 3 છે, બરાબર છે. k ગ્રેટર ધેન મિડ છે તો હવે શું કરવાનું? આપણે જોવાનું કે ભાઈ k ઇક્વલ હાઈ છે કે નથી. અહીંયા k ઇક્વલ હાઈ થાય છે ઓલરેડી. કન્ડિશન અહીંયા ટ્રુ થાય છે એટલે આપણે શું કહી શકીએ? અહીંયા એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ. ઓકે, શું કહી શકીએ? અહીંયા એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ. એટલે આ જે મિડ ફાઇન્ડ કરવાની પ્રોસેસ છે અને ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ k ને કમ્પેરિઝન કરવાની પ્રોસેસ છે, ક્યાં સુધી રિપીટ થાય? તો કે લાસ્ટ એલિમેન્ટ ના આવે ત્યાં સુધી, બરાબર. ત્યાં સુધી આ પ્રોસેસ છે રિપીટ થાય. પણ બીજી વસ્તુ કે એક વખત નક્કી થઈ ગયું ઓરિજિનલ એલિમેન્ટ્સ છે એમાંથી એકવાર નક્કી થઈ ગયું કે k લેસ ધેન મિડ છે ને કા k ગ્રેટર ધેન મિડ છે, તો આપણે શું કરશું કે હાફ એલિમેન્ટનો જ યુઝ કરશું સર્ચિંગ માટે. બાકીના હાફ એલિમેન્ટને ઇગ્નોર કરી દેશું, બરાબર. તો આ પ્રોસેસ છે એ ક્યાં સુધી પરફોર્મ થશે? કે જ્યાં સુધી લો લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ હાઈ હોય ત્યાં સુધી. એટલે કે આ લો અને હાઈ બે એક પોઝિશન ઉપર ના આવે ત્યાં સુધી, બરાબર. આ પ્રોસેસ ક્લિયર બધાને? યસ ઓર નો? યસ જયદીપ. હાઈ ઇક્વલ્સ ટુ 3 બટ k ની વેલ્યુ 3 આપેલી હતી ને, તો k ઇક્વલ હાઈ થઈ ગયું એટલે એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ કહી શકીએ ને આપણે. ક્લિયર છે ને બધાને આખી પ્રોસેસ? હા કે ના? આન્સર આપો બધા. આન્સર કમ્પલસરી આપવાનું છે. મેમ આપણા i ઇક્વલ ટુ 3 લે તો 1.5 આવે ને, તો મિડલ ક્યાંથી આવે? હા, i ઇક્વલ ટુ 1.3 સોરી 3 લે ને તો 1.5 વેલ્યુ આવે, બરાબર. તો જે પોઈન્ટ વાળી વેલ્યુ આવે ને મિડ નો આન્સર, તો એના પછીની વેલ્યુ કન્સિડર કરવાની, બરાબર. એટલે આન્સર જો 1.5 આવે ને, ઇન્ડેક્સ છે 2 ગણવાની આપણે, બરાબર. ઓકે ઇક્વલ એક કન્ડિશન. શું? ઓકે, થેન્ક યુ મેમ. ઓકે, સમજાણું ને? ઓકે ફાઇન. હવે તમને લોકોને સ્લાઇડમાં મેં આ જે સ્ટેપ સમજાવ્યા ને એ સ્લાઇડમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરેલા છે, એ એમાંથી થોડુંક સ્પીડમાં લખવા માંડજો. અહીંયા ટ્રેસિંગ એવું લખ્યું છે, તમે એલિમેન્ટ મેં આપેલા છે અહીંયા સુધી મિડ ઇક્વલ ટુ 3 સુધી થોડુંક સ્પીડમાં લખી નાખો અને લખાય એટલે મને જલ્દીથી મેસેજ કરો એટલે હું પાછું નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરું, બરાબર.
મિડ ઇક્વલ ટુ 3 સુધીનો ટ્રેસિંગ બધાને લખાઈ ગયું? યસ ઓર નો? ઓકે. Fine. Moving to the next slide. Start writing from the list given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. થોડીક સ્પીડ રાખજો. જે રીતે મેં પોઈન્ટ્સ અહીંયા લખેલા છે એક્ઝામમાં તમારે ટ્રેસિંગ સેમ વે લખવાનું છે. વચ્ચે જો તમે સ્ટેપ્સ છે સ્કીપ કરશો તો તમારા માર્ક્સ છે કટ થશે. બરાબર? આ જે સ્લાઇડમાં કન્ટેન્ટ આપેલો છે લખાઈ ગયો બધાનો? ઓકે. ઓકે જીત. રાઇટ ક્વિકલી. ચલો હવે લખાઈ ગયું? કન્ટેન્ટ લખાઈ ગયો છે આ સ્લાઇડનો બધાને? યસ ઓર નો? Okay, moving to the next. See here. Write down this. See in this first statement, so we can say that element is in the left side of mid. Okay. લખાઈ ગયો કન્ટેન્ટ?
અહીંયા જે મેં આ સાઇન કરેલી છે આ જોજો હું કર્સર જ્યાં મૂવ કરું છું ત્યાં કે પછી લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન મિડ આને નોટ ઇક્વલ ટુ કહેવાય. શું કહેવાય? નોટ ઇક્વલ ટુ. ઓકે, હિયર કે નોટ ઇક્વલ ટુ મિડ એવી રીતે લખેલું છે મેં. લખાઈ ગયું બધાને? ઓકે, બીજી વસ્તુ કે આ અલ્ગોરિધમ મેં તમને કરાયું ને એમાં કે ની વેલ્યુ મેં 3 આપી હતી. એટલે કી વેલ્યુ શું હતી? તો કે 3. તમારે ફાઇન્ડ શું કરવાનું હતું? 3. બરાબર. હવે તમારે હોમવર્કમાં શું કરવાનું છે? એરે એલિમેન્ટ સેમ છે 1 to 7. બરાબર, બટ કી વેલ્યુ 6 તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટેના બાઇનરી સર્ચના આવી રીતેના સ્ટેપ્સ લખવાના છે. ઓકે, ક્લિયર? તમારે શું કરવાનું છે? એલિમેન્ટ્સ 1 to 7 જે આપેલા છે એ એઝ ઇટ ઇઝ છે, પણ તમારે 6 ફાઇન્ડ કરવા માટેની જે પ્રોસેસ છે આખી એ કરવાની છે. એક વખત તમને રફ આઈડિયા આપી દઉં કે આ પ્રોસેસ ને તમે કરશો એમાં શું ચેન્જ આવશે. મિડ તો આવી રીતે એઝ ઇટ ઇઝ ફાઇન્ડ થશે. મિડ છે એ 4 જ આવશે. બરાબર, પણ હવે ચેન્જ અહીંયાથી આવશે. શું કામ? તો કે અહીંયા કે ની વેલ્યુ 3 હતી, કે લેસ ધેન મિડ હતો, બટ હવે મેં જે કે ની વેલ્યુ તમને આપી 6 આપી, તો એ ગ્રેટર ધેન મિડ છે ને. કે ગ્રેટર ધેન મિડ હોય ને તો શું થાય? લો છે એ ટ્રાન્સફર થાય. તો લો કોને કહેશું આપણે? 5 ને કહેશું. યસ ઓર નો? કેમ કે ની વેલ્યુ છે મિડ કરતા ગ્રેટર છે, એટલે મિડ થી રાઈટ સાઈડના એલિમેન્ટ્સ છે એમાં સર્ચિંગ પરફોર્મ થશે. યાદ રાખજો, જો કે લેસ ધેન મિડ હોય તો મિડની લેફ્ટ સાઈડના એલિમેન્ટ્સ છે એમાં સર્ચિંગ પરફોર્મ થાય, એટલે લો થી મિડ સુધીમાં. જો કે ની વેલ્યુ ગ્રેટર હોય મિડ કરતા તો મિડ થી હાઈ, એટલે કે મિડ થી રાઈટ સાઈડના એલિમેન્ટ છે એમાં સર્ચિંગ ઓપરેશન પરફોર્મ થાય. બરાબર, હવે રાઈટ સાઈડમાં સર્ચિંગ ઓપરેશન પરફોર્મ કરીએ ને એટલે શું થાય? હાઈ તો ઓલરેડી આપેલો જ છે, તો શું આપણે સેટ કરવાનું? લો. તો લો ઇક્વલ ટુ શું થશે? મિડ પછીનો એલિમેન્ટ, એટલે લો ઇક્વલ ટુ મિડ પ્લસ 1. તમારે બુકમાં લખવું હોય તો લખી નાખો. એના માટે થશે લો ઇક્વલ ટુ મિડ પ્લસ 1. બરાબર, લો ઇક્વલ ટુ મિડ પ્લસ 1 એટલે લો કોણ થશે? 5. તો તમારે સર્ચિંગ શેમાં કરવાનું રહ્યું? ખાલી 5, 6 અને 7 માં. આ જે પ્રોસેસ મેં સમજાવી હતી એમાં આપણે ખાલી 1, 2, 3 માં કરતા હતા, પછી તમારે 5, 6, 7 માં કરવાનું છે. અને કે ની વેલ્યુ શું છે? તો કે 6. બરાબર, ક્લિયર ધીસ? શું કરવાનું છે? ક્લિયર થયું બધાને? યસ ઓર નો? ઓકે, ફાઇન. હવે અલ્ગોરિધમ જોઈ લે. અલ્ગોરિધમ નું નામ શું છે? તો કે બાઇનરી સર્ચ. 3 એલિમેન્ટ્સ પાસ કર્યા છે, a, k એન્ડ n. a ઇક્વલ ગિવન એરે, k ઇક્વલ કી એલિમેન્ટ, n ઇક્વલ નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ. સ્ટેપ 1 સ્ટાર્ટ. સૌથી પહેલા શું કરતા હતા? આપણે લો અને હાઈ સેટ કરતા હતા. બરાબર, લો ની વેલ્યુ શું? તો કે 0. શું કામે? ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ પોઈન્ટ આઉટ કરે એટલા માટે. હાઈ ઇક્વલ ટુ n - 1. શું કામે? તો કે લાસ્ટ વેલ્યુ છે એટલા માટે. અને ફ્લેગ લીધો છે અહીંયા રજિસ્ટર વેરિયેબલ. પેલા શું સેટ કરીએ આપણે? 0. હવે સ્ટેપ 3 જો, ટ્રાવર્સ થ્રુ એરે એલિમેન્ટ્સ. એટલે એક એક એલિમેન્ટ છે એમાં તમારે ટ્રાવર્સિંગ કરવાનું છે, એટલે કે રીડ કરવાના છે. શેના માટે? તો કે કમ્પેરિઝન માટે. એના માટે રિપીટ સ્ટેપ 4 and 5 while લો લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ હાઈ. એટલે લો અને હાઈ બે એક પોઝિશન ઉપર ના આવે ત્યાં સુધી. બરાબર, ત્યાં સુધી શું કરવાનું? 4 અને 5 સ્ટેપ છે રિપીટ કરવાના છે. 4 સ્ટેપ શું કરશું? સૌથી પહેલા આપણે ફાઇન્ડ મિડ એલિમેન્ટ. મિડ ઇક્વલ્સ ટુ લો પ્લસ હાઈ ડિવાઈડ બાય 2. આ ઇક્વેશન થી આપણે મિડ ફાઇન્ડ આઉટ કરતા હતા. બરાબર છે, મિડ ફાઇન્ડ થઈ જાય પછી શું કરવાનું? તો કે એલિમેન્ટ સર્ચ કરવાનું, એટલે કમ્પેરિઝન કરશું ને. ઇફ k લેસ ધેન મિડ ધેન હાઈ ઇક્વલ ટુ મિડ માઇનસ 1. અત્યારે જે ટ્રેસિંગ મેં સમજાવ્યું તમને એમાં આપણે આ પ્રોસેસ જ કરી હતી. શું કામે? તો કે k લેસ ધેન મિડ હતું. એલ્સ ઇફ જો લેસ ધેન ના હોય તો શું ચેક કરવાનું? ગ્રેટર ધેન છે કે નથી. તો k ગ્રેટર ધેન મિડ હોય તો શું? તો કે લો ઇક્વલ ટુ મિડ પ્લસ 1. તમારા હોમવર્કમાં જે ટ્રેસિંગ કરવાનું છે એમાં આ કન્ડિશન છે એપ્લાય થશે. બરાબર, લો ઇક્વલ ટુ મિડ પ્લસ 1.
આ બે કન્ડિશન ખોટી હોય તો એલ્સ ઇફ કે ઇક્વલ ઇક્વલ મિડ, કે ઇક્વલ ઇક્વલ મિડ થાય તો શું થયું? વેલ્યુ ફાઉન્ડ થઈ ને. અહીંયા મારી મિસ્ટેક છે, ફ્લેગ ઇક્વલ ટુ 1, બરાબર. ધેન ફ્લેગ ઇક્વલ ટુ 1 એલ્સ ફ્લેગ ઇક્વલ ટુ 0. સ્ટેપ 5 ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેપ છે આ સમજાણું. કે ની કમ્પેરિઝન કરી આપણે કી એલિમેન્ટની. જો લેસ ધેન મિડ હોય તો હાઈ ઇક્વલ ટુ મિડ -1, કે ગ્રેટર ધેન મિડ હોય તો લો ઇક્વલ ટુ મિડ +1. બંને કન્ડિશન છે ફોલ્સ છે તો કે ઇક્વલ ઇક્વલ મિડ ચેક કરવાનું, તો ફ્લેગ ઇક્વલ 1 એલ્સ ફ્લેગ ઇક્વલ 0. અહીંયા ધ્યાન રાખજો, ફ્લેગ ઇક્વલ 1 અને એલ્સ ફ્લેગ ઇક્વલ 0. હવે શું કરશું? રિઝલ્ટ પ્રિન્ટ કરશું. જો ફ્લેગ ઇક્વલ 1 હોય તો એલિમેન્ટ ફાઉન્ડ, એલ્સ એલિમેન્ટ નોટ ફાઉન્ડ. આ વસ્તુ આપણે લિનિયર સર્ચમાં પરફોર્મ કરી હતી ને, બરાબર. અલ્ગોરિધમ ક્લિયર બધાને? હા કે ના? બીજી વસ્તુ કે આ બાઇનરી સર્ચનો અલ્ગોરિધમ મેં તમને આજે કરાવ્યો છે. પોસિબલ થાય તો આજના દિવસમાં સાંજ સુધીમાં 2-3 વખત રિપીટ કરી લેજો એક વખત અલ્ગોરિધમ. જો હજી એમાં કઈ ડાઉટ હોય તો મને પૂછજો વ્યવસ્થિત, કેમ કે જો આમાં તમે ટાઈમ કાઢ્યો થોડોક, આજે તમે રિપીટ નથી કરતા, 4-5 દિવસ પછી હાથમાં લેશો તો સમજાશે નહીં, બરાબર. અને જે તમને ટ્રેસિંગ મેં કરવાનું આપ્યું છે એ તમારે કરીને મને વોટ્સએપમાં અગેન જે તમે મને ઇમેજ મોકલી હતી પેલા અલ્ગોરિધમની સોર્ટિંગ માટેની, એવી રીતે તમારે ફોટો પાડીને મને મોકલવાનો છે, બરાબર. ટ્રેસિંગ પ્રોપર સ્ટેપ્સમાં પરફોર્મ કરીને. ઓકે, સો today we are going to end our session over here. Okay, thank you students.